morning, children. How are you? Are you fine? Very good. All of you open your EVS course book. All of you open your EVS course book. Sorry, course book, page number 75. All of you open your course book, EVS, page number 75. What is our lesson name? Pollution. Already I taught you what is a pollution and what are the different types of pollutions. Pollution is very dangerous to the living things, to human life. Pollution is very dangerous. Different types of pollutions are there. What are the different types of pollutions? I explained you all in the previous class. Air pollution, water pollution, sound pollution, and earth pollution, land pollution. Water pollution, air pollution, land pollution, and sound pollution. 4 different pollutions are there. First of all, we are going to I explained you what is a water pollution. In the previous class lo meeku explain chesanu. Water ela pollute avutundi. What is a water pollution? already explain chesanu kada mi andarki. How the water is polluting? Humans are throwing the dust particles and also wastage into the rivers and also seas. Like that, the water is polluting. మనం ఏం చేస్తున్నాం? మన ఇళ్ళల్లో ఉండే చెత్త చెదారాలను ఏం చేస్తున్నాం? రివర్స్ దగ్గర పడేస్తున్నాం. రివర్స్ దగ్గర పడేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? రివర్లో ఏముంటుంది? వాటర్ ఉంటుంది కదా, మనం పడేస్తున్న ఆ వేస్టేజ్ మొత్తం ఆ వాటర్లో డిజాల్వ్ అయిపోయి వాటర్ పొల్యూషన్ అవుతుంది. అంటే వాటర్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోతుంది, డర్టీ అయిపోతుంది. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒక రోజు. ఫ్రెష్ వాటర్ ఎలా ఉంటుంది, అందులో కొంచెం మట్టి కలిపామనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది? డర్టీ వాటర్ అయిపోతుంది. చెప్పాను కదా, డర్టీ వాటర్ మనం తాగుతామా? we won't drink dirty water. Like that the water is polluted. And water pollution అవుతుందని చెప్పాను కదా. Now beside all these factories flow in a lot of pollutants into the river and oceans. As a result of water pollution face many problems. Let's see what these problems are. When we drink polluted water or eat fish from the polluted rivers, we may get fever, vomiting and diarrhea. Fish and other water creatures will be infected because of chemicals. What would happen if water is polluted? Water pollute అయిందనుకో ఏమవుతుందిరా? వాటర్ యాక్చువల్లీ మనం అన్ని వేస్టేజ్ మొత్తం వాటర్ రివర్లో పడేస్తున్నాం. హ్యూమన్స్ మీన్స్ we are throwing the wastage into the river and also the factories. మన రివర్స్ ఫ్యాక్టరీస్లలో ఏమవుతుంది? కొన్ని కెమికల్స్ రిలీజ్ అవుతుంటాయి. ఫ్రమ్ ద ఫ్యాక్టరీస్ some of the chemicals may release. The chemicals also, the chemical water also mixed into the river water, flown into the river water. Chemical water ఉంటుంది, కెమికల్స్ నుండి ఫ్యాక్టరీస్ నుండి వచ్చే కెమికల్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, ఆ కెమికల్ వాటర్ అయితే అది పొల్యూటెడ్ వాటర్. ఆ పొల్యూటెడ్ వాటర్ని ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు కూడా ఆ పొల్యూటెడ్ వాటర్ని డ్రైనేజ్లో వదులుతారు. డ్రైనేజ్ వాటర్ని ఇందులో కలుస్తుంది, రివర్ వాటర్లో కలుస్తుంది. అంటే chemical water is a polluted water. Chemical water is merged
is merged in the river water. River water, fresh water. ఫ్రెష్ వాటర్లో ఏమవుతుంది, డర్టీ వాటర్ మిక్స్ అయిపోతుంది, పొల్యూటెడ్ వాటర్ మిక్స్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ రివర్ వాటర్ మొత్తం పొల్యూటెడ్ వాటర్గా మారిపోతుంది. అంటే ఆ రివర్ వాటర్ మొత్తం పొల్యూట్ అయిపోయింది, వాటర్ పొల్యూషన్ అయిపోయింది. ఓకే, అప్పుడేమవుతుంది, ఇఫ్ యూ డ్రింక్ దట్ వాటర్, ఇఫ్ యూ డ్రింక్ దట్ పొల్యూటెడ్ వాటర్, మనకు వాటర్ కావాలి కదా తాగడానికి. మన నల్లలు పైపుల్లో వస్తాయి కదా, నల్ల వాటర్ వస్తాయి కదా, అది రివర్లో ఉండే వచ్చే వాటర్ అయితే ఆ రివర్ వాటర్ పొల్యూట్ అయిపోయింది కదా. ఆ పొల్యూటెడ్ వాటర్ మనం తాగామనుకో, ఇఫ్ యూ డ్రింక్ దట్ వాటర్, దట్ పొల్యూటెడ్ వాటర్, we may get fever and also vomiting and diarrhea. Diarrhea అంటే మోషన్స్. If you drink the polluted water, వాటర్ డర్టీ అయిన వాటర్ మనం తాగామనుకో ఏమవుతుంది, మనకి ఫీవర్ వస్తుంది, లేదంటే వామిటింగ్ వస్తుంది. ఐదర్ డయేరియా, we may get the diarrhea, we may get the these affected. ఇవన్నీ మనకు జరుగుతాయి. లేదంటే అమ్మ ద రివర్స్ ఫిష్ ఆర్ దేర్, రివర్స్లలో వాటర్లలో వాటర్ యానిమల్స్ కూడా ఉంటాయి కదా, ఫిషెస్ ఉంటాయి కదా. ద ఫిషెస్ విల్ డ్రింక్ దట్ వాటర్ నా. రివర్స్లలో వాటర్ యానిమల్స్ ఉంటాయి, వాటర్ యానిమల్స్ ఏం చేస్తాయి, ఆ వాటర్ తాగుతాయి కదరా. అప్పుడు తాగినప్పుడు ఏమవుతుంది, those fishes also get the diseases like cancer. ఎందుకు, ఆ పొల్యూటెడ్ వాటర్ తాగాయి కదా అవి. The polluted water is drunk by the fishes. ఆ పొల్యూటెడ్ వాటర్ని ఫిషెస్ తాగాయి, తాగినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫిషెస్ కూడా డిసీజెస్ వస్తాయి. ఇఫ్ ఇట్ ఈట్ దట్ ఫిష్, ఆ డిసీజ్ వచ్చిన ఫిష్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం, వండుకొని తింటున్నాం. తింటున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ ఫిష్లో ఉండే డిసీజ్ మనకు వచ్చేస్తుంది. అండర్స్టాండ్ మీ, లైక్ దట్ వీఆర్ ఓన్లీ పొల్యూటింగ్ ద వాటర్ అండ్ వీఆర్ ఓన్లీ రీజన్ టు గెట్ ద డిసీజెస్. వాటర్ని మనం పొల్యూట్ చేస్తున్నాం, దానివల్ల ఫేస్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనమే ఫేస్ చేస్తున్నాం. అర్థమైందారా, వాటర్ని పొల్యూట్ చేస్తాం, దాన్ని పొల్యూట్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందిరా, ఆ వాటర్ తాగినప్పుడు మనకి వామిటింగ్ కానీ, ఫీవర్ కానీ, డయేరియా కానీ, అంటే మోషన్స్ కానీ, అంటే డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకు వస్తాయి. ఓకే, మీన్స్ వీఆర్ ఓన్లీ రీజన్ టు పొల్యూట్ అండ్ వీఆర్ ఓన్లీ ద రీజన్ టు గెట్ డిసీజెస్. ఆ డిసీజ్, మన ఫీవర్ వచ్చిందంటే ఎవరు రీజన్ కాదు, ఎవరు రీజన్, మనమే రీజన్, మనమే రీజన్. ఎందుకు, మనమే దాన్ని పాడు చేసాం, దానివల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే మనమే ఫేస్ చేయాలి. ఓకే, దట్స్ వాటర్, వి షుడ్ నాట్ పొల్యూట్ ద వాటర్. వాటర్ మనం పొల్యూట్ చేయొద్దంటే ఏం చేయాలి, కొన్ని ప్రికాషన్స్ ఉన్నాయి, మనం చూద్దాం. హౌ టు కీప్ అవర్ వాటర్ క్లీన్ అండ్ సేఫ్. మనకి వాటర్ ఎసెన్షియల్ కదా, వాటర్ లేకుండా మనం బ్రతకలేం. నీళ్ళు తాగకుండా మనం బ్రతుకుతామా, వి కాంట్ డ్రింక్ వితౌట్ వాటర్. వాటర్ తాగకుండా మనం బ్రతకలేం కదా. మరి మనము వాటర్ని ఎలా మనం క్లీన్గా, సేఫ్గా, ఫ్రెష్గా ఉంచుకోవాలి. ఏం చేయాలి మనం అప్పుడు, డోంట్ త్రో గార్బేజ్ ఇన్ ద రివర్. గార్బేజ్ మీన్స్ డస్ట్ పార్టికల్స్. ఏం చేయాలి మనము, షుడ్ నాట్ త్రో, వి షుడ్ నాట్ త్రో ద డస్ట్ పార్టికల్స్ ఇన్ టు ద రివర్. రివర్లో వాటర్ ఉంటుంది కదా, ఆ రివర్ వాటర్లలో డస్ట్ పార్టికల్ అంటే వేస్టేజ్ని ఆ రివర్లో పడేయద్దు. అండ్ డోంట్ త్రో ప్లాస్టిక్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్ సీస్. ఇక్కడ చూడండి, రివర్ వాటర్ ఎంత డర్టీ అయిపోయింది చూడండి. డోంట్ త్రో ద ప్లాస్టిక్ కవర్స్ కానీ, ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ కానీ అన్నీ ఏం చేస్తాం మనము, వాటర్లో పడేస్తాం. అట్లా పడేయద్దు. షుడ్ నాట్ త్రో ద ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ ఇన్ టు ద రివర్ ఆర్ సీ. Don't urinate on the roads or open places. Use the toilets only. మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, యూరిన్, we are going to the washroom. Don't go to the washroom in the near to the river side or the road side. కొంతమంది రోడ్ వెంబడి టాయిలెట్ ఇస్తూ ఉంటారు.
చూసారా, ఇది బట్ డర్టీ హ్యాబిట్ కదా. we have to use the toilets. We have to use the toilet and plant trees on the mountain slopes and by the rivers. అలా ఇంకేం చేయాలి, we have to plant lot of trees on the hillsides, on the mount sides. మౌంటైన్లలో మౌంటైన్ పైన కూడా మంచి మంచి చెట్లు పెంచాలి. అండ్ రివర్ దగ్గర కూడా, రివర్కి చుట్టుపక్కల కూడా చెట్లను పెంచామనుకో, చెట్టు ఏం చేస్తుంది, డస్ట్ పార్టికల్స్ అన్నీ దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని మనకు ఫ్రెష్ వాటర్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్లాంట్ మోర్ ట్రీస్. నెక్స్ట్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. సెకండ్ వన్ ఈస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. Next, air gets polluted due to smoke from cars, buses, crackers and factories burning of garbage. What happened to the air? Smoke has lot of carbon dioxide and other harmful gases which combine with air. We breathe this bad air. Effected of air pollution. Polluted air affects the breathing in human beings and animals. It kills the plants. How to stop pollution? Trees control pollution. Hence plant more trees by removing harmful gases from factories, smoke. Burn the garbage in your treatment plant or in places outside the city where there are no people. How we are polluting the air? How we are polluting the air? With the vehicles. We are using lot of vehicles. చాలా వెహికల్ యూజ్ చేస్తున్నాం. We are using cars, buses, scooters, lorries, bikes, like that. Lot of vehicles we are using. చాలా వెహికల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇంటింటికి ఒక ఇంట్లోనే 3-4 బైక్ బండ్లు ఉంటాయి, ఒక కారు ఉంటుంది. అలా చాలా మనం ఇక్కడ నుండి దగ్గర డిస్టెన్స్లో వెళ్ళడానికి కూడా ఏం చేస్తాం రా, బండి మీద వెళ్తాం. మీ ఇల్లు స్కూల్కి దగ్గరే ఉంది, చాలా దగ్గర ఉంది, వాకబుల్ డిస్టెన్సే, నడుచుకుంటూ రాగలం నువ్వు. అయినా ఏం చేస్తావు, మీ డాడీని బండి మీద తీసుకెళ్ళి డాడీ అంటావు. మీ ఇల్లు మీ స్కూల్కి చాలా దగ్గరగా ఉన్నా నువ్వు బండి మీదనే వస్తావు, నడుచుకుంటూ రాగలవు. అయినా కూడా ఏం చేస్తావు, నువ్వు బస్ మీద బండి మీద వస్తున్నావు. అప్పుడేమవుతుంది, బండి నుండి ఏం బయటకు వస్తుంది తెలుసా మీకు, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనే గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. మీరు ఎప్పుడైనా బండి నడిచేటప్పుడు చూసారా, బండి వెనకాల నుండి పొగ వస్తుంది, వస్తుందా పొగ? ఇస్ ఇట్ ఫ్రెష్? ఆ స్మోక్ మంచిది అనుకుంటున్నారా? దట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ టు హ్యూమన్ లైఫ్. నాట్ ఓన్లీ హ్యూమన్ బట్ ఆల్సో లివింగ్ థింగ్స్. మనము బండి నడుస్తూ ఉంటుందారా, బండిలో నుండి పొగ వస్తుంది చూసారా, ఆ పొగలో బ్యాడ్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి. ద వెహికల్ మే రిలీజ్ వైల్ ద వెహికల్ ఈస్ మూవింగ్. వెహికల్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ నుండి పొగ వస్తుంది కదా, ఆ పొగలో ఏముంటుందిరా అంటే హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి. ద వెహికల్స్ ఆర్ రిలీజింగ్ హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్. హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ అన్ని ఎక్కడ మిక్స్ అయిపోతాయి, దే ఆర్ మిక్సింగ్ ఇన్ ద ఎయిర్. కొద్దిసేపు అది గాలి నుండి పొగొస్తుంది, ఆ పొగ కాసేపేసరికి మొత్తం మళ్ళీ ఎయిర్లో మిక్స్ అయిపోతుంది. అంటే హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ ఆర్ మిక్సింగ్ ఇన్ ద ఎయిర్. ఈ గాలిలో మొత్తం ఎయిర్లో ఏమవుతుంది అంటే హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ కూడా ఎయిర్లో మిక్స్ అయిపోతాయి, కలిసిపోతాయి. ఇఫ్ యూ బ్రీత్ దట్ ఎయిర్, ఆ ఎయిర్ని మనం బ్రీత్ చేసామనుకో, ఆ గాలిని మనం పీల్చుకున్నామనుకో, ఏమవుతుంది, ద హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ మే ఎంటర్ ఇంటూ అవర్ లంగ్స్. అండర్స్టాండ్ అవుతుందా మీకు? ఇక్కడ ఆ వెహికల్స్ అన్నీ ఒక హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ రిలీజ్ చేస్తాయి. నాట్ ఓన్లీ వెహికల్ బట్ ఆల్సో ఫ్యాక్టరీస్. కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్ నుండి కూడా హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ వస్తుంటాయి. హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ ఏమవుతాయి, హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ మొత్తం ఎయిర్లో మిక్స్ అయిపోతాయి.
గాలిలో మొత్తం కలిసిపోతాయి. కలిసిపోయినప్పుడు అప్పుడు అక్కడ మనము బ్రీత్ చేసామనుకో, బ్రీత్ తీసుకున్నప్పుడు హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ మన బాడీలోకి ఎంట్రీ అవుతాయి. బాడీలోకి ఎంటర్ అయ్యి మన లంగ్స్ ఉంటాయి కదా, లంగ్స్ని మొత్తం స్పాయిల్ చేస్తాయి. The harmful gases may enter into our lungs and our lungs may damage. మన లంగ్స్ని డ్యామేజ్. These are our lungs. The harmful gases may damage to our lungs. మన లంగ్స్ని డ్యామేజ్ చేస్తాయి. Like that we may get the asthma problem. లంగ్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అయినాయి అనుకో ఆస్తమా వస్తుంది. ఓకే, అలా we like that we are getting some of the problems with the air pollution. అలా ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల కూడా మనకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అమ్మా. ఇన్ ద ఎయిర్ పొల్యూషన్ సమ్ ఆఫ్ ద హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ మే రిలీజ్. ఈ బండ్ల నుండి కొన్ని హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ రిలీజ్ అయ్యి మన బాడీని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ CO2 carbon dioxide is very dangerous to us. It's very dangerous. Carbon dioxide CO2 is very dangerous to human health. ఆ గ్యాసెస్ మన బాడీలోకి వెళ్ళిందనుకో మన బాడీ మొత్తం స్పాయిల్ అయిపోతుంది. They may get unhealth or we may sick. Polluted air affects the human breath. బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. మన లంగ్స్ ప్రాబ్లం ఉందంటే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది. ఓకే, హౌ టు కంట్రోల్ దెమ్? ఎయిర్ పొల్యూషన్ కాకుండా ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు ప్లాంట్ మోర్ ట్రీస్. ఎక్కువ చెట్లను పెంచాలి. వీ హ్యావ్ టు ప్లాంట్ మోర్ ట్రీస్. ఎక్కువ చెట్లను పెంచితే ఏమవుతుందో తెలుసారా? ఎక్కువ చెట్లను పెంచితే the trees may absorb the CO2. ట్రీస్ని బాగా పెంచితే ఏమవుతుంది తెలుసారా? మనకి ఇప్పుడు బస్లో వెహికల్స్ నుండి ఏం రిలీజ్ అవుతుంది? వెహికల్స్ నుండి ఏం రిలీజ్ అవుతుందని చెప్పాను? CO2 రిలీజ్ అవుతుంది కదా. CO2 కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్ టు హ్యూమన్ లైఫ్. వెహికల్స్లో నుండి CO2 రిలీజ్ అవుతుంది కదరా. ఇప్పుడు చెట్లు బాగున్నాయనుకో, చెట్లు ఏం చేస్తాయి అంటే CO2ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. It will take a CO2. They may breathe CO2. Carbon dioxide ని అవి తీసుకుంటాయి. The trees may breathe CO2 and release oxygen to us. అర్థమవుతుందారా? మనకు కావాల్సిన ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి. CO2ని అవి తీసుకొని మనకు కావాల్సిన ఆక్సిజన్ని అవి రిలీజ్ చేస్తాయి. That's what we have to plant more trees. Understand me? If you plant more trees, the trees may fresh the air. The trees may release the oxygen to us. అందుకు చెట్లు బాగా పెంచుకోవాలి మనం. వెహికల్స్ ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, చాలా వెహికల్స్ అయిపోయాయి కదా. అంటే CO2 బాగా రిలీజ్ అవుతుంది. CO2 బాగా రిలీజ్ అయితే ట్రీస్ బాగా పెంచామనుకో, అప్పుడు ట్రీస్ ఏం చేస్తాయి? CO2ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి, మనకు కావాల్సిన ఆక్సిజన్ని ఇచ్చేస్తాయి. మనకేమో ఆక్సిజన్ కావాలి, ట్రీస్కేమో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావాలి. కాబట్టి ట్రీస్ని బాగా పెంచామనుకో ఆక్సిజన్ అవి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవి తీసుకుని మనకు కావాల్సిన ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి. దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్లాంట్ మోర్ ట్రీస్. అండ్ బై రిమూవింగ్ హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ ఫ్రమ్ ఫ్యాక్టరీ స్మోక్, ఫ్యాక్టరీస్ను కూడా మనం చాలా తగ్గించాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ బర్న్ ద గార్బేజ్. ఏం చేస్తాము? గార్బేజ్ వేస్టేజ్ ఉందనుకో, చెత్త ఏదైనా ఉందనుకో, మనం ఎక్కడ పడితే అక్కడ దాన్ని కాల్ చేస్తాం, బర్న్ చేస్తాం. అట్లా చేయదు. బర్న్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? పొగ వస్తుంది కదా, అది కూడా హార్మ్ఫుల్లే. మనకి పొగ వస్తుంది కదా, పొగ చాలా హార్మ్ఫుల్ కదా. అందుకోసం ఎక్కడైతే పీపుల్ ఉండరో, వేర్ దే ఆర్ నో పీపుల్ లేని ప్లేస్లలో మాత్రమే దాన్ని బర్న్ చేయాలి. అప్పుడు ఎవరికి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ల్యాండ్ పొల్యూషన్.
Land gets polluted due to the disposal of waste all over the roads, and in empty plants, flies and insects breed and sit on the garbage. They spread dangerous diseases. Plastic covers and containers cannot go into the soil, and they make the land unfit for planting trees. Next, the land pollution. Next one is land pollution. How the land is polluting? How the land is polluting? We are throwing the dust. We are throwing the wastage. అన్నేం చేస్తున్నాం, చెత్త చెదం తీసుకెళ్ళి అక్కడ ల్యాండ్ పైన ఎక్కడ ఎంటీ స్పేస్ కనబడుతుందో ఎంటీ ప్లేస్లో పడేస్తున్నాం. అవునా? మనం అదే చేస్తాం కదా. ఎక్కడ ఇల్లు అంటే బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి, చుట్టుపక్కల అంతా బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి, ఒక ప్లేస్లో బిల్డింగ్ లేదు, ఏం లేదు, అక్కడ ఖాళీగా కనబడుతుంది. ఏం చేస్తాం, అందరు బిల్డింగ్ వాళ్ళందరి చెత్తని తీసుకొచ్చి ఆ ప్లేస్లో పడేస్తారు. అవునా? అందరు బిల్డింగ్లలో ఉన్న చెత్త తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెడతారు, వేర్ దెర్ ఇస్ ఎంటీ ప్లేస్, ఖాళీగా ఉన్న ప్లేస్లో పడేస్తారు. లైక్ దట్ ద ల్యాండ్ ఈస్ పొల్యూటింగ్. చెత్త అంతా ఒక ప్లేస్లో స్ప్రెడ్ అవుతుంది, గ్యాదర్ అవుతుంది. లైక్ దట్ 2 minutes. Like that the land is polluting. ఎందుకు ఉన్న చెత్తను తీసుకొచ్చి ఒక ప్లేస్లో పడేసాము, అక్కడ ల్యాండ్ పొల్యూషన్ ఉందా లేదా, అక్కడ డీకంపోజ్ అవుతుంది. అక్కడ చాలా నాకు తెలుసు, మనకి ఏం తెలుసు, చెత్త చెదారం మొత్తం ఒక దగ్గర పడేసామనుకో అక్కడ ఏముంటాయి, ఇన్సెక్ట్స్ బాగా ఉంటాయి, దోమలు వస్తాయి, ఈగలు వస్తాయి. అవునా? సమ్ ఆఫ్ ద ఇన్సెక్ట్స్, some insects and house fly may grow on the decomposed places. చెత్త మొత్తం ఒక ప్లేస్లో పడేసాం కదా, ఆ పడేసిన ప్లేస్లో మొత్తం చీమలు దోమలు అన్నీ స్ప్రెడ్ అవుతాయి. ఇక్కడ a lot of insects may gather on that place. Like that the land pollution may occur. Okay? To avoid and also that place, ఆ ప్లేస్లో మనం ఏం చేసాం, అంతా డస్ట్ మొత్తం పడేసాం కదా, పడేసిన ప్లేస్ ఏమవుతుంది, డీకంపోజ్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ దట్ వీ మే గెట్ ద బ్యాడ్ స్మెల్. ద ప్లేస్ ఈజ్ డీకంపోజ్డ్ అంటే అక్కడ నుండి బాగా డీకంపోజ్ అంటే అది ఆ ప్లేస్ స్పాయిల్ అయిపోయి అక్కడ నుండి బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది మనకి. ఓకే? లైక్ దట్ వీ మే గెట్ ద బ్యాడ్ స్మెల్ ఫ్రమ్ ద decomposed place, and also that place is not suitable for plants. ఆ ప్లేస్ ఎలాంటిది అంటే ఆ ప్లేస్ అక్కడ ప్లాంట్స్ పెరగడానికి సూటబుల్ ల్యాండ్ ఉండదు అక్కడ. వీఆర్ థ్రోయింగ్ ప్లాస్టిక్ ఆల్సో. నో, మనం అన్ని వేస్టెస్తో పాటు ప్లాస్టిక్ కూడా అక్కడ పడేస్తున్నాం కదా. ప్లాస్టిక్ సాయిల్లో డిజాల్వ్ అవ్వదు. డిజాల్వ్ అవ్వకుండా ఏం చేస్తుంది, ఆ ల్యాండ్ని డీకంపోజ్ చేసి అక్కడ ఏ చిన్న చెట్టు కూడా పెరగనివ్వకుండా ఆ ల్యాండ్ని స్పాయిల్ చేస్తుంది. అట్లాంటి ప్లేస్లలో మనం ఎక్కువ, అందుకని ప్లాస్టిక్ ఎక్కువ యూజ్ చేయొద్దు. ప్లాస్టిక్ ఇక్కడ పడేసాము అనుకో ఆ ప్లాస్టిక్ సాయిల్లో డిజాల్వ్ అవ్వదు, అండ్ ప్లాంట్స్ కూడా పెరగనివ్వకుండా చేస్తుంది. చిన్న చిన్న మొక్కలు కూడా అక్కడ పెరగవు. ఓకే? టుడేస్ క్లాస్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. బాయ్.